எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? ஒருத்தர் கூப்பிட்றதுக்காக கிளம்பிட்டோம். ரெண்டு விஷயத்துக்காக கிளம்புறோம். ஒன்று வந்து ஒருத்தர் கழுதைக்கு வாழைப்பழம் வாங்கி கொடுக்க சொல்லியிருக்காரு ஐயா, ஒரு 500 ரூபாய்க்கு. அந்த வாழைப்பழம் வாங்குறதுக்காகவும், அதுக்கப்புறம் கேரளாவில் வந்து பால் வாங்க வந்திருக்காங்க. அவரையும் போய் கூப்பிட்டு வர்றதுக்கு தான் போகிறோம். அவர் என்னென்னா கேரளாவிலேருந்து வராரு, ஏதோ மருத்துவத்துக்காக பால் வேணுமா. எங்கள் பண்ணையிலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா முசிறி பஸ் ஸ்டாண்டு வந்து கரெக்டாக வந்து 4 கிலோமீட்டரு. நாங்களும் மெயின் ரோட்டில் தான் இருக்கோம். முசிறிக்கு வந்துட்டிங்கன்னா, முசிறிக்கு எப்படி வரணும்னா, திருச்சியிலேருந்து வந்தீங்கன்னா முசிறிக்கு வரணும் அப்படின்னா, முசிறி திருச்சி சென்ட்ரல் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து சேலம் போகிற பஸ்ஸு, நாமக்கல் சேலம் போகிற பஸ்ஸில் ஏறி 45வது கிலோமீட்டரில் முசிறின்னு ஒரு டவுன் வந்துடும். அது நகராட்சி தான், பெரிய ஊர் தான். அங்கே நீங்கள் வந்து புது பஸ் ஸ்டாண்டில் இறங்கணும். எங்கே இறங்கணும்? புது பஸ் ஸ்டாண்டில் இறங்கி அங்கேருந்து முசிறி டு துறையூர் போகிற பஸ் இருக்குது. முசிறி டு துறையூர் போகிற பஸ் இருக்குது. அந்த பஸ்ஸில் வந்தீங்கன்னா, முசிறி டு துறையூர் பஸ்ஸில் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா, அதில் வந்து 4வது கிலோமீட்டர் தாண்டி MITன்னு ஒரு காலேஜ் வரும். அதுக்கு எய்த்தாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா, கொஞ்சம் தள்ளி பார்த்தீங்கன்னா விஸ்டம்னு ஒரு கேட்ரிங் காலேஜ் இருக்கும். என்ன காலேஜ்? விஸ்டம் அப்படின்னு ஒரு கேட்ரிங் காலேஜ் இருக்கும். அதுக்குள்ளே தான் எங்களோட ஐந்தனை பண்ணை இருக்குது. மெயினில் தான் இருக்கும், காட்டுக்குள்ளெலாம் இல்லை. ஆக்சுவலாக இங்கே நீங்கள் வரலாம். அது இல்லாமல் எங்களோட ஃபார்மில் வந்து தங்குறதுக்கு இடம் இருக்குது. ஃபார்மில் வந்து நான் ஏசி தான், ஏசி கிடையாது, நான் ஏசி தான். ஆனாலும் எங்களோட தங்குறதுக்கு ரூம்ஸ் இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் சொல்லிடலாம். ஆமாம், இப்போ நைட்டில் கிளம்பி பால் வாங்க நீங்கள் வாரீங்கன்னா காலையில் ஃப்ரீ தான். 1 லிட்டருக்கு மேலே வாங்குறீங்க அப்படின்னா காலையில் ஃப்ரீ தான். ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கலாம். ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிட்டு 1 ஹவர் ரெஸ்ட் எடுக்கனா கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு நாங்கள் உங்களுக்கு ரூம்லாம் தருவோம். പേരെന്താ? പേരെന്താ? നിസാർ. കേരളാവിൽ ഞങ്ങൾ കേട്ട് 7000 രൂപ 7000 6000 റേറ്റ് അത് ഇപ്പൊ കിടക്കലേന്നും പറഞ്ഞു. എന്താ ഇപ്പൊ കിട്ടില്ല, ഇപ്പൊ ഇല്ല, നോ സ്റ്റോക്ക്. എന്താ പറ? ഇവിടെ റേറ്റ് വളരെ കമ്മി. ഇവിടെ ഇനി ഞങ്ങള് അവിടെ 7000 കൊടുത്തും കിട്ടിയില്ല. 7000 ആണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ സാധനം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, നോ സ്റ്റോക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. ஓ, ஸ்டாக் இல்லைன்னு പറഞ്ഞു. ஓகே, அப்போ என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? கழுதை பாலுக்கு எவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்கு பாருங்க. ஹையாக டிமாண்ட் இருக்கு. ஆனால் நம்ம எல்லாருமே பண்ண முடியும், மாற்றம் இல்லை. நம்மகிட்ட இருக்கு, எல்லாரும் பண்ணலாம். ஆனால் வந்து நம்மளை வந்து வெளிப்படுத்தணும். எங்கேயாவது நம்ம வந்து சோஷியல் மீடியாவில் வந்து நம்ம ஆக்டிவாக இருந்தால் தான் நம்ம கழுதை வச்சிருக்கிறதாக எல்லாத்துக்கும் தெரியும். எல்லாரும் என்கிட்ட கேட்பீங்க, கழுதை பாலை வாங்கிக்கிறீங்களான்னு. கழுதை பாலை வாங்குறதுக்கு அப்பாற்பட்டு என்னென்னா, யதார்த்தமாக என்னை பொறுத்தவரை நீங்கள் உங்களை வந்து விளம்பரப்படுத்தி ஆகணும். ஈஸியாக விளம்பரப்படுத்தணும். ഓക്കെ ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ വരാം. കമ്പനി ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും കൂടി ഫുൾ വൈദ്യന്മാർ. നല്ലത്. ഫുൾ ഡോക്ടേഴ്സ് വൈദ്യം വന്നിട്ട് നല്ല നല്ല സ്ഥലമുണ്ട്. കാട്ടാം. ഇനി വരുമ്പോ ഞങ്ങള് കാറിൽ വരും. ഞാൻ കേരളാവിൽ നിന്ന് വന്നത് ഡോങ്ക്ലി മിൽക്കിന് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് തമിഴ്നാട് തൃച്ചിയിൽ ആണുള്ളത്. ഇവിടെ കേരളത്തിനെക്കാട്ടും അത്യാവശ്യം വില കുറഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്കിത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തിലൊക്കെ ഒരു 7000 എബോവൊക്കെ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓൺലി 3000 റുപ്പീസ്. പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വലിയ ഫാമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ എന്നെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. നമുക്കുള്ള പോവാം. എൻ്റെ പേര് നിസാർ. ഞാൻ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ എടപ്പാൾ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ളൊരു കാരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾക്കൊരു ഡോങ്ക്ലി മിൽക്കിന് വേണ്ടി ആവശ്യം ഒരു മരുന്നിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങളിവിടെ വന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഡോങ്ക്ലി മിൽക്ക് എവിടെ കിട്ടുമെന്ന് ഞങ്ങളിങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ, നമ്മളെ കേരളത്തിലും ഇതിന് അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ 6000 7000 ഒക്കെ രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ
ഐന്തിനെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത്. അത് തൃച്ചിയിലാണുള്ളത്. അവിടെ ഒരു രാജു സാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട്, മൂപ്പരായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഫാമിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വഴികളൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരൻ തന്നെ എന്നെ വിളിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഒരു അത്ഭുതം എന്ന് വെച്ചാൽ ആരോ ഡോംഗ്ലികൾക്കൊരു സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 2 കൊലപ്പഴങ്ങളായിട്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നത്. അവർക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചു വന്നത്. ഇവിടെ വന്നു എനിക്ക് ഫ്രഷപ്പ് ആവാനും വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കിടന്ന് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും, അങ്ങനെ അത്രയും ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് വന്നതല്ലേ. അതിനൊക്കെ റൂമുകളുണ്ട്, പിന്നെ അത്യാവശ്യം റൂമുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാതും ഇവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫുകളൊക്കെ നല്ല എന്താ പറയുക, നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു. നല്ല രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് പെരുമാറിയതും പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മളെ കെയർ ചെയ്തതൊക്കെ നല്ല സൂപ്പറായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനും രാജ് സാറും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡോംഗ്ലികളെ കാണാൻ വേണ്ടി ഫാമിൽ പോയി. ഫാം കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഫാം നമ്മൾ അവിടുത്തെ പശുവിൻ്റെ അതുപോലെ പോത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഫാം പോലെ ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. ആടുകളുടെ ഒക്കെ ഫാം കച്ചറായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ ഫാം കണ്ടപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നല്ല സൂപ്പർ ഫാം, ഹൈജീനിക് ആയിട്ടുള്ള ഫാമായിരുന്നു. അതായത് അത്യാവശ്യം ഒരു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാതെ, കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഫുഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി. കാരണം വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് ഡോംഗ്ലികളിൽ നിന്ന് മിൽക്ക് എടുക്കുന്നു, അതുപോലെ അതിൻ്റെ മൂത്രം എടുക്കുന്നു, പിന്നെ അതുപോലെ അതിൽ നിന്ന് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, പിന്നെ അതുപോലെ അതിൽ നിന്ന് സാമ്പ്രാണികൾ, പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ്. കാരണം ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് എഫേർട്ട് എടുത്ത് റിസർച്ച് എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഈ ഐന്തിനി ഗ്രൂപ്പ്, രാജ് സാർ. ഡോംഗ്ലികളെ കണ്ടു. ഞങ്ങൾക്ക് 2 ലിറ്റർ പാലിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. 6000 രൂപ കൊടുത്തു. സാധനം ഇപ്പോൾ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് അതിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെടും. എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല കെയറിങ്, പിന്നെ സ്റ്റാഫുകളൊക്കെ നമ്മളെ കൂടെ നിന്നിട്ട് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണിച്ചു തരാനും, സ്റ്റാഫുകൾ മാത്രമല്ല രാജ് സാറ് നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് എത്തുക എന്നുള്ളത് ആണ് നമ്മൾ പിന്നെ നോക്കേണ്ടത്. ഈ പാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ പാല് പോലെയല്ല. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു 3 മാസമൊക്കെ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം. അത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, കുറച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മൾ 2 ലിറ്റർ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇത് 5 ലിറ്ററും 10 ലിറ്ററും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ വന്ന് മേടിക്കും. കാരണം അത്യാവശ്യം നമ്മളെ കേരളത്തിനെക്കാട്ടിയും കുറവാണ് ഇവിടെ കാശ്. പിന്നെ ഫാമുകളൊക്കെ കാണാൻ നല്ല വൃത്തിയുണ്ട്. പിന്നെ നല്ല സ്റ്റാഫുകളുടെ ഒക്കെ നല്ല പെരുമാറ്റം, അതാണല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടിയത്. പിന്നെ കാശും അത്യാവശ്യം കുറവുമാണ്. പിന്നെ സാധനമൊക്കെ വളരെ ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള സാധനമാണ്. ഇതിലൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു മായം ചേർക്കുക മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അതൊക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ചെയ്തു തരും. അതാണ്. താങ്ക് യു. മിക്ക നന്ദി. എനിക്ക് കുറച്ച് മലയാളം സംസാരിക്കും. നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് യാർ വിളിച്ചാലും കുറച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രശ്നമില്ല. നിങ്ങൾ യാറിനാലും വരലാം. தேங்க்யூ ஸோ மச். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், லைக் பண்ணலாம், ஷேர் பண்ணலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ.